बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. Venerable Damila Hamilat Thero, Venerable Samita Thero, former Deputy Leader of the United National Party, Honorable Karu Jayasuriya, my dear friend Hema Kumar Nanayakara, Colombo Mayor A.J. Muzamil, Mr. Kumara Kurbaran, Mr. Vikram Babu Karunaratne, Mr. Raja Kolure, my dear friend Honorable Ravi Karunanayaka, ladies and gentlemen. Today, we thought we should all get together here to speak the present situation that is faced in this country. A theme that everybody loves, unity in diversity. We decided to summon all political parties for this function. The government thought that this is going to be another Al-Qaeda grouping. So government threatened all their speakers not to come. We are here for national unity and nothing but unity. We as Muslims have been in Sri Lanka unitedly, and we stand unitedly and will die here unitedly. Today, all of you all know the situation that is faced. The present situation in Kandy, the Muslim shops are closed, people are in-house, children are not going even for classes. Situation is so bad in Kandy and Galle. The government has not taken any initiative to combat this terrorism. You all will remember during Ramadan, a grease yaka comes. This grease yaka became a menace to society. Whenever the people thought that they must catch this grease yaka, that fellow either ran to an army camp close by or a police station close by. So we all knew who was behind all this. At that time I can remember two fellows were caught and were hammered mercilessly. The defense secretary made a statement saying that nobody can take the law onto themselves. Especially to the warning to the Muslim community, if you catch them, hand over them to the police or the army, you can't take the law onto yourself. Very well said. But today what is happening? Today, everybody has taken the law to themselves. Today the Budubala Sena is a government of their own. They are their own police. They say if the police is not doing their duty, they are the unofficial policemen in this country. And the government is silent. Why is that? We have exposed how the Norwegian embassy is funding. What is this motive? We have very clearly said the amount of money that has been given to the Budubala Sena by the Norwegian embassy only because the LTT issue, the Norwegian embassy failed. Any intelligence in the government will realize that this is a conspiracy by the Norwegian embassy to disturb harmony in this country only to take revenge. Now you all remember during the LTT war, what is the stand the Muslims took? The Muslims were with the government. Muslims demonstrated in front of the American embassy. Muslim countries voted in Geneva. This bit, if the government will understand, they will know the motive behind the Budubala Sena. They don't understand.
Now they want to disrupt peace in this country only to get the Muslim countries to vote against the resolution that is brought by America. If government intelligence can't work that way, I'm very sorry about it. But at the same time, see, when the tense situation is like this in this country, the Secretary of Defense is going to open a branch of the Budubala Sena in Galle. Never ever the Muslims of this country suffered this way. Today you see everybody weeping, crying, fasting, praying, special prayers for peace in this country. We never asked a part of this country. We never went and asked, no, we never demanded anything. We are a very peaceful community. Our history in this country, as everybody knows, is so long. When the Britishers were trying to hand over the country, they were trying to separate Muslims, Sinhala, Tamil and then hand over. At that time, Dr. T.B. Jaya said, whatever differences we have with our brethren, we will look after that. You please hand over this country to D.S. Senanayake. That is the community that we belong to. We are always for peace. But since 1948, we have lived here peacefully. But when we see statements over statements that is on TV and radio, we are really confused who is making these statements. I saw another statement by the Jataka Helormia. Uday Gamampila is saying the Muslim Sinhala War of 1915 is very imminent and nobody can stop it. So that means the war is ready, everything is ready. The burning tool is the halal certificate. Now we have told this to the Jamiatul Ulama. I personally, on my behalf, I have said this 3 months ago. This entire process of halal must go. We as Muslims know what we are eating. Do you say that we have eaten haram earlier? No. But if the country's economy is going to fall and the country's president and the rest are happy, we don't mind it. Wherever we go, we can find halal food. We know what is halal. We know how to be halal. So there is no problem. But today, the government up to today has not addressed this issue. Is the government trying to live with the war? 30 years of war. We have gone back 50 years. Do we need another thing? Do we need another crisis in this country? I say no. All of us say no here. We are all for unity. Whatever differences may be, we don't say that all what we do is right. You are our big brothers, the Sinhala community. You can always call us and tell, come look, you have made a mistake. Correct it. We will definitely correct it. You can talk it over. Now what we see is people taking the law onto themselves, people going all over, threatening people, threatening business establishment. Now even a grade 2 student comes home and tells, Amme, Muslim kadegin reddak nan gandepa. Amma pregnant venine. See what is being cultivated in the children. Halal kandepa. Api halal kande kiwet ne, halal kaatawat api kawannet ne. We are a very peaceful community. Over and over again I want to say this. That is why we have Damala Hamala Himi today with us. Amila Himi today. That is why we have Samita Hamaduru here.
Why? They want peace in this country. It's easy to burn a country. It's very easy to burn a community. But the repercussion, where are we heading for? Other countries too will be happy to block the development of Sri Lanka. But we are here today to listen to the speak that these gentlemen from the other community. So I will not speak much. I have spoken so much on this issue. So I have decided today not to speak much, but to allow this, the speakers here for their valuable support, valuable advice, so that we as Muslims can live in amity. United we stand. Thank you very much, ladies and gentlemen. මණ්ඩලයේ වැඩ සිටින අතිගෞරවනීය ආචාර්ය දඹදාමිල හිමිගෙන් ඒ වගේම අපේ ආචාර්ය වද්දේගම සමිති මහින්පන් වහන්සේ ඇතුළු අපි ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ඒ වගේම මේ බැමිණ සිටින මුස්ලිම් පූජ්‍යකතුමන්වරි Your Excellencies and the members of the diplomatic corps ඒ වගේම විවිධ පක්ෂ නියෝජනය කරමින් මේ පැමිණි අපේ හිටපු අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා රාජා කොල්ලූරේ මැතිතුමා आचार्य विक्रम भाव करुणारत्न मेत्तुमा आचार्य हेमकुमार मेत्तुमा इवागेम अपे पुरपतितुमा इवागेम डॉक्टर गुरुबरन मेत्तुमा ඇතුළු මූලාසන මණ්ඩලයේ සියලුම සමාජිකවරුනි අද සාර්ථාලි මෙත්තුමාගේ ආරාධනෙන් මෙතෙන් පැමිණ සිටින හිතවත් නෝනාවුනි මහත්තුනි මිත්‍රවරුනි අසාර්ථාලි මෙත්තුමා මට මෙම උත්සවයට සහභාගී වෙන ලෙස ආරාධනය කරපු අවස්ථාවේදී මම එතුමාට සඳහන් කළා එතුමා සමග මට දීර්ඝ කාලයක් සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. අද අපි දේශපාලන මත දෙකක් නියෝජනය කළත් එතුමා එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමාජිකයෙක් වශයෙන් මට මතකයි පක්ෂයට විශාල සේවාවක් කරපු ඒ වගේම අපේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයෙක්. ඒ වගේම පසුව එතුමා මාස් සමග කොළඹ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් උත් ඒ වගේම නියෝජ්‍ය පුරපති වශයෙන් උත් කටයුතු කළා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම මම දැක්කා අසාර්ථාලි මැතිතුමා තුළ විශේෂ දක්ෂතාවයක්, හැකියාවක්, ඒ වගේම කැපවීමක්. ඒ නිසා මම දන්නවා බොහෝ අවස්ථාවලදී අභියෝගාත්මක අවස්ථාවලදී තර්ජන ගර්ජන තිබුච්ච අවස්ථාවේදී අසාර්ථාලි මැතිතුමා බොහොම නිර්භයව තමා නියෝජනය කරන දේශපාලන මතය ස්ථිර කිරීමට එතුමා කැප වුණා. අන්න ඒ නිසයි මම අද පුජ්‍යලික වශයෙන් මෙතෙන්ට පැමිණි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජනය කරන අද රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉන්නවා. මම හිතුවා මම පෞද්ගලික වශයෙන් අද මෙතෙන්ට පැමිණලා මම එතුමාට සුව පතන්න ඕනේ කියලා එතුමා ආරම්භ කරපු මේ වැඩසටහනට. මේ වැඩසටහන ආරම්භ වෙන්නේ ජාතික සමගි පෙරමුණ වශයෙන් විවිධත්වයෙන් එකමුතුභාවය ගැන. ඒ වගේම එතුමා සඳහන් කරනවා ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මේ ඔක්කොම අද අපිට අවශ්‍ය දේවල්. එකමුතුකම, සමගිය, එක්සත්කම අප රට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය දෙයක්. අපි එක ත්‍රස්තවාදයක් යුද්ධයක් ඉවර කරලා මේ රට සාමකාමී මගකට පැමිණුණාට පස්සේ දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ රටේ මෙන්න මේ ජාතික එකඟත්වය. අපි මොන දේශපාලන මතයක් දැරුවත් අපි මොන ආගමික මතයක් දැරුවත් අපිට අවසානයේදී මේ රටේ පුරවැසියන් වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අන්න එතෙන්දී මේ ජාතික සමගිය අවශ්‍යතාවය අපිට තේරෙනවා. අන්න ඒ නිසායි අපි මේ අවස්ථාවේදී කල්පනා කළේ මේ ජාතික සමගිය ඇති කිරීම සඳහා ගන්න ඕන උත්සාහයකට ජාති එකඟතාවය සඳහා ගන්න සෑම උත්සාහයකටම ඒ රටේ සියලුම ජාතීන් අතර අනේ සමගිය ඇති කිරීම සඳහා ගන්න සෑම උත්සාහයකටම අපි අපේ ආශිර්වාදය අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් අද වර්තමාන තත්ත්වය දිහා බලනකොට සඳහන් කළ පරිදි අපි යුද්ධයක් අවසන් වෙලා මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතාමත්ම සෝකුබෝවී ජීවිතයක් ගත කරන්න. යුද්ධයට වේදම් කරන මුදල් වියදම අඩු වුණා. දැන් ඒ මුදලුත් අපි පාවිච්චි කළා මේ රටේ දුක් විඳපු ජනතාවට, පීඩා විඳපු ජනතාවට යහපත්
ජීවිතයක් ගත කිරීමේ අවස්ථාව සියලු දෙනාගේම ප්‍රාර්ථනා වුණේ ඒකයි. දැන් අවුරුදු යුද්ධය අවසන් වෙලා දැන් අවුරුදු 3ක් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලය තුලදී ඒ සියලුම බලාපොරොත්තු දේවල් නොලැබී ගැනීම අපි කනගාටු වෙනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියේදීවත් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අන්නේ දර්ශනයක් මේ රටේ ඇති වෙනවා දකින්න. ඒ වගේම අපි සෑම විටම යුක්තිය සාධාරණය ගැන කතා කරන පුජ්‍යලු. අපිට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රය අවශ්‍යයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. අපිට ජීවත් වීමේ නිදහස, කතා කිරීමේ නිදහස, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස, ඒ වගේම සමානාත්මභාවය මොන දේශපාලන බලය තිබුණත් නැතත් ඒ සියලු දෙනාටම මේ රටේ පුරවැසියන් වශයෙන් එක සමානව ජීවත් වීමේ අයිතිය, නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම, නීතිය සියලු දෙනාටම සමානාත්මකව පැවැත්වීමේ දේවල් අපි උගත් දුරට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අද වර්තමානයේදී අපි මේ කොට්ටාසෙන් ඒ අවශ්‍ය ඒ නීතිය සාධාරණත්වය අපි දකින්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච යුක්තිය සාධාරණ රජයන සමාජයේ ඇති වෙන්න තව හුඟක් කල් යනවා. මෙන්න මෙතන තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අද විශේෂයෙන්ම අධිකරණයට ඇඟිලි ගැසීම දාපු උත්සාහයෙන් අපි බොහෝ විට අපි වෙනින් නැගී සිටියා. අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහසට ඇතිවෙච්ච බාධා සම්බන්ධයෙන් අපි පෙනී සිටියා. ඒ නිසා අද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිදහස, මේ යුක්තිය සාධාරණ රජයන සමාජයක් ඇති කරන්න. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා, මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපිට අන්න ඒ යුක්තිය, නීතිය සාධාරණ රජයන සමාජයක් මේ රටේ ඇති වෙලා මේ රටේ සියලුම ජන කොටස් වලට අත්වැල් බැඳගෙන එක්කාසු වෙලා මේ රටේ ජනතාවට සිතක් සලසන්න, මේ රටේ ජනතාවට වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ලබා දෙන්න, ඒ වගේම නූපන් පරපුරට වඩා හොඳ ලංකාවක් ලබා දෙන්න ඒ හැකියාව මේ සියලු මේ උත්සාහය තුළ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ කටයුත්තට අපේ ආශිර්වාදය මම මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. නැවත වරක් මේ උත්සවය සඳහා මට ආරාධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අර්සත් මැතිතුමාට මගේ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. මූලාසන මණ්ඩලයේ එහෙම නැත්නම් වේද ප්‍රධාන මේසේ අසුන්ගෙන සිටින සංඝයා වහන්සේලාගෙන් අවසරයි, වගේම වේදිකාවෙන් පිට සිටින සංඝයා වහන්සේගෙන් අවසරයි, මුස්ලිම් පූජකවරුන් සහ අනෙකුත් ආගම්වල පූජකවරුන්ගෙන් අවසරයි. මෙතන ප්‍රධාන මේසේ සිටින මම නම් කියන්න මේ වෙලා යන නිසා සියල්ලන්ගේම නම් කියන්නේ අපට මෙම සංවාදයට සහභාගී වීම සඳහා ආරාධනය කළ අසාද් සාලි මැතිතුමා, එතුමා ජාතික සමගී සන්ධානයේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමා, එතුමාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම මේ මේසේ සිටිනවා, ප්‍රධාන මේසේ සිටිනවා තවත් ප්‍රභු පුජ්‍යලීන්, කරුජය සූර්ය මැතිතුමා, ඒ වගේම අපේ නගරාධිපතිතුමා, නානක්කාර මැතිතුමා, ඒ වගේම ආචාර්ය වික්‍රම බහු කරුණරත්න මැතිතුමා, රවි කරුණායක මැතිතුමා, ඒ වගේම කිරුබහරන් මැතිතුමා, ඒ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. හිතවත් නෝනවරණි මහතුරුනි, සහෝදර සහෝදරියනි, මම කල්පනා කරනවා මේ සංවාදය ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් සංවාදයක්. අද පවතින තත්ත්වය අනුව මේ සංවිධානය කිරීම, මේ සංවාදය සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය අසත් සාලි මැතිතුමාට හිමි වෙනවා.
අන්තගාමී ආගමික කොටස් හලාල් ප්‍රශ්නයක් මතු කරගෙන රටේ පවතින ආගමික සෝදතාවය නැති කරන්නට ක්‍රියා කිරීම අභාග්‍ය සම්පන්න කාරණයක්. අපේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතාව අවුරුදු 100 ගණනක් එකට වාසය කරලා තිබෙනවා. සහ වාසය කරලා තිබෙනවා. They have coexisted. නමුත් අද ඒ සෝදතාවී බිඳින්නට යම් පිරිසක් ක්‍රියා කිරීම මම හිතන්නේ අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. සෑම ජන කොටසකටම සෑම සංවිධානයකටම අයිතියක් තිබෙනවා තමන්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. නමුත් සාමයේ බිඳෙන විදිහට කටයුතු කිරීම ඇත්තෙන්ම අපිට කිසිසේත් අනුමත කරන්න පුළුවන් කාරණයක් නෙවෙයි. සියලුම ආගම්වල නායකින් අපේ රටේ මේ සම්බන්ධව ඉතා කම්පාවට පත්ව සිටිනවා. උත්සාහය නරගෙන තිබෙනවා බෞද්ධ සංඝයා වහන්සේලා විසින් මේ තත්ත්වය පාලනය කිරීමට. මම කල්පනා කරනවා ආණ්ඩුවේ වගකීමක් රටේ පවතින ජාතික සමගිය ඒ වගේම ආගමික සමගිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මැදිහත් වීම. ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන්නට කියලා අපි ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් අපිට මේ පවතින තත්ත්වෙන් ඔබට ජාතික සමගිය ගොඩනැගීම පිළිබඳව අපේ රටේ තිබෙන විවිධත්වය කියන්නේ ආගමික ජනවාර්ගික විවිධත්වය තුළ සමගි සම්පන්නව ක්‍රියා කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මෙය හුදෙක්ම ආණ්ඩුව තුළින් කිරීම පමණක් නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ වගකීම මූලිකයි. නමුත් මේ වගේ සංවිධාන විසින් මේ පිළිබඳව මතයක් ඇති කිරීම ඒ තුළින් පාලනය කිරීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය දෙයක්. අපි ජනවාර්ගික සහ ආගමික සමගිය ගැන කතා කරනකොට අද පවතින තත්ත්වෙන් ඔබට කතා කරන්නට ඕන. අපි විශ්වාස කරනවා මේ තත්ත්වය උද්ගත වෙන්නට එක පැත්තකින් හේතු නැහැ කියලා විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඇත්ත වශයෙන්ම සුළුතර ජනතාව කල්පනා කළා ඔවුන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතිව රට පාලනය කරන්නට පුද්ගලයෙක් තෝරා ගැනීම තුළින් ජාතික සමගිය වඩාත් තහවුරුවේ ඒ වගේම සුළුතර ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වඩාත් ආරක්ෂා වේවි කියලා. නමුත් අපි දන්නවා ඒ බලාපොරොත්තු කෙසේ වුණත් මම කතා කරන්නේ මේ වර්තමාන විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ ජනාධිපතිතුමාගේ පාලනය නෙවෙයි මේ ක්‍රමය ගැන.
දැන් මේ රටේ තිබුණු ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය වුණේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය තුළ. අපේක්ෂිත විදිහට ඒ සමග තහවුරු කරන්නට නැත්තම් ජනවාර්ගික ප්‍රශ්නය විසඳන්නට ඒ හැටියට ක්‍රියා කරන්නට බැරි වුණා. යුද්ධයකින් තමයි ඒක අවසන් වුණේ. දැන් යුද්ධය අවසන් වෙලා වසර 3ක් ගත වෙලා තිබෙනවා. නමුත් අපිට පෙනෙනවා මේ යුද්ධයට පාදක වුණු ප්‍රශ්න විසඳීම සඳහා පියවර ගැනීම ප්‍රමාද වෙමින් තිබෙනවා. එය ජනවාර්ගික සමගිය පිළිබඳවත් ඒ වගේම ආගමික වශයෙන් තිබෙන ජනතාවගේ අවබෝධය පිළිබඳවත් නරක අතට බලපන්. ඒකම ඒ නිසා තමයි අපේ පක්ෂය ඒ වගේම වමේ පක්ෂ තවත් පුද්ගලයන් පක්ෂ කල්පනා කරන්නේ මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා කියලා. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කොට පාර්ලිමේන්තුව තුලින් ජනතා පරමාධිපත්‍යය ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යවස්ථාවක් ස්ථාපිත කිරීම තමයි අපේ අපේක්ෂාව. අපි බල කරන්නේ ඒ දෙසට. මොකද එක පැත්තකින් පාර්ලිමේන්තුව තුල විධාය අගමැති කෙනෙකු මගින් පාලනය වෙනවා නම් විධායකය ඔහුට ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ඍජුව ඒ කියන්නේ කෙලින්ම වගකීම් අද විධායකය ඈත සිටින් විටින් විට පාර්ලිමේන්තුවට අපේ ජනාධිපතිතුමා එන එක ඇත්ත. ඒක තිබුණු තත්වයට වඩා යහපත් එකක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. නමුත් අර අපේ වගේ රටක විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒ කියන්නේ ජනතාව විසින් තෝරාගත්ත විවිධ ප්‍රදේශ වලින් ආපු අය තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නට විධායකය සම්බන්ධ සියලු පිරිස් විශේෂයෙන්ම තෝරාගත් අගමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක සුදුසුයි. අපි දන්නවා ඉන්දියාවේ මේ අවස්ථාවේ කොයිතරම් දුරට විවාද ඉන්දියාවේ ලෝක සභාවෙත් රාජ්‍ය සභාවෙත් පවතිනවාද කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඉන්දියාව ගත්තාම ලෝකයේ ජනවාර්ගික සහ ආගමික විවිධත්වයක් තිබෙන රටවල් අතරින් හොඳම නිදසුන්. ඒ රට නොවේදී එකට පවතිනවා. ඒ ඉවසීම ඒ වගේම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ මූලික අංගයක් වෙන්නේ අනාගමික ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව කිසියම් ආගමකට සම්බන්ධ ආණ්ඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රතිපත්තිය අපේ රටේ බොහෝ දුරට පවතිනවා. නමුත් බුද්ධ ආගමට මුල් තැන ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අපේ අනිත් ආගම්වල අගේ විරෝධත්වයක් නැහැ. නමුත් මූල්‍ය මේ ආගමික අනාගමික ප්‍රතිපත්තිය මූලික වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. එනිසා අද පවතින ගැටුම් වලදීත් ගැටුම් කියන්නේ තවමත් ඒ විදිහේ විශාල ගැටුමක් ගන්න. නමුත් එහෙම අනුතරක සේයාව පවතිනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්නේ රජය මැදිහත් වෙලා මේ ආගම්වල
ආගම් අතර යම් ආගම් අදහන පිරිස් අතර යම් ප්‍රශ්න මතුවෙනවා නම් ඒවා විසඳීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක කරන්නට පුළුවන් වඩා යහපත්ව වඩා කාර්යක්ෂම කරන්නට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් තුළ. ඒකම මෙතන ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. මේ නියෝජනය සම්බන්ධව සුළුතර ජනතාවගේ නියෝජනය වඩා නියෝජනය කියන්නේ සමස්ත වශයෙන් සියලුම ජනතාවගේ නියෝජනය වඩාම යහපත් විදිහට කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ proportional representation එහෙම නැත්නම් අනුපාතික ඡන්ද ක්‍රමයක් තුලින්. එතකොට සියලුම අයට තමන්ගේ නියෝජිතයන් තෝරනකොට බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්, තමන්ට කැමති ආකාරයට තෝරගන්නට පුළුවන්. යම් ප්‍රදේශ වලින් තමන් කැමති ආගම් අදහන අය පත් කර ගැනීමෙත් වැඩි අවස්ථා තිබෙන. නමුත් දැන් අපි දන්නවා සමහරුන්ගේ වමනාව තිබෙන්නේ අර කේවල් ක්‍රමයට යන්න. කේවල් ක්‍රමයට යනවා කියන්නේ කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි කේවල් ක්‍රමය තුලින් වැඩියෙන් ප්‍රතිපත්ති ආණ්ඩුවේ නැත්නම් යම් පක්ෂවල ආගම්වාදී ප්‍රතිපත්ති තහවුරු වෙන්නට පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් ඒ තුලින් නියම නියෝජනයක් විශේෂයෙන්ම සුළුතර ජනතාවට ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් අපි කල්පනා කරනවා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය එක් පක්ෂවලට වමනා ආකාරයට අර රෙදි මහනෝ වගේ කරන්නට සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕන ජාතික සමගියටත් අදාළ කාරණයක් තමයි ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිටුවීම. මොකද ඒකේ කාරණා දෙකක් තිබෙනවා. ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පිටුවීම තුළින් දේශපාලන මැදිහත් වීම තුරන් කිරීමට එක්ක අඩු කිරීමට පුළුවන්කම ඇති වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් සියලුම දෙනාට සාධාරණ විදිහට ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් ආකාරයක් තමයි ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්නේ විධායක විසින් කොමිෂන් සභා පත් කිරීම නොවේ. කොමිෂන් සභා ස්වාධීන වෙන්න ඕනේ, දේශපාලන තොර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම සියලුම ජනතාවට සාධාරණ විදිහට පත්වීම, එතනින් ගියාම පොලිසිය ගත්තොත් එහෙම පොලිසිය කටයුතු, අධිකරණයේ කටයුතු ඒවා කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ කිසිම බලපෑමක් නැතිව ඒ විදිහේ ස්වාධීන තත්වයක් තිබෙනවා. අනිත් එක අපි කල්පනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී අපේ අත්දැකීම් හැටියට මේ අන්තගාමී ආගම් විරෝධී එහෙම නැත්නම් ජනවර්ග ප්‍රශ්න ඇති කිරීමේ ක්‍රියාවන් කරන, ඒ කියන්නේ අන්තගාමී ක්‍රියාවන් කරන ජනවාර්ගික සමාදානය නැති කිරීම සඳහා, ජනවාර්ගික ගැටුම් ඇති කිරීම සඳහා, අනිත් පැත්තෙන් ආගමික ගැටුම් ඇති කිරීම සඳහා ක්‍රියා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා සමහර රටවල පවතිනවා වගේ විශේෂ අනපනත් ගැනීම අවශ්‍යයි කියලා. මම තවදුරට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කල්පනා කරනවා තවත් කාරණයක් සම්බන්ධව අපේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව කතා කිරීමේදී, කටයුතු කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ජාතික ප්‍රශ්න, මේ ජනවාර්ගික ප්‍රශ්න නැත්නම් මේ ආගමික වශයෙන් මතුවෙන ජාතික වශයෙන් වැදගත් ප්‍රශ්න සම්බන්ධව අපේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක වැඩි වගකීමක් ගන්නට ඕන, පොදු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා
ක්‍රියා කරන්නට ඕනේ කියන එක අවධාරණය කරනවා. බයි පාටිසන් පොලිසිය එකක් ඇති කරන්නට පොදු දෙපාර්ශ්වයේ විසින්ම එකඟ වන ප්‍රතිපත්ති ගොඩනැගීම සඳහා ඒ කාරණාවලදී එකට කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරන්නට ඕන. මම මගේ කතාව අවසන් කරමින් යලිත් වරක් මේ සංවාදය ගෙනීම සඳහා මූලික වුණු ජාතික සමගි සන්ධානයත් එහි ලේකම් අසාද් සාලි මහතාටත් අපේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් මම ලියන්න වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.